Dear students, today we are going to discuss about differential phase shift keying or DPSK generation. It is also called differential binary phase shift keying. Okay. So actually this is a non-coherent modulation technique. That means there is no need of coherent carrier at the receiver side. In the previous modulation techniques, those all modulations are coherent modulation technique, and in that case a reference carrier is needed at the receiver side for synchronization purpose. So we have to generate the reference carrier at the receiver side from the received signal. But in the case of differential phase shift keying, it is a non-coherent modulation technique and there is no need of a reference carrier at the receiver side. And here the binary input information is contained in the difference between two successive signaling elements. Suppose we are giving bits continuously, and here what we are using is we will take the difference between two successive bits and we will be attaching the information or input information with the difference. Actually this difference means the difference in the phase. So difference in the phase of the two signaling elements determines the logic conditions of the data. Okay. So we will be taking the difference between the two successive bits and input information is contained within that difference. So let us see the block diagram of the DPSK, and here the main important thing that first element we have to find out the difference. For taking the difference we are taking the XNOR gate here. We can also use XOR gate, and now in this block diagram XNOR gate is used. You may be noticed the speciality of this XNOR gate. What is the equation for XNOR gate? XNOR gate is A XNOR B, that is equal to AB plus A bar B bar. That is the equation for XNOR gate. And if you are giving input in that XNOR gate, you may be noticed that speciality is that it will, if the two inputs are same, the output will be logic 1. If the inputs are different, then the XNOR gate output is logic 0. That is importance of this XNOR gate. XNOR gate എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻപുട്ട് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 0 ആണ് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത്, സെയിം ഇൻപുട്ട് അല്ലേ? സെയിം ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? 0 വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? എ ബി പ്ലസ് എ ബാർ ബി ബാർ ആണ്. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സെയിം ഇൻപുട്ട് ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 1. ഇനി 1 ആണെന്ന് ആയിരിക്കും, സെയിം ഇൻപുട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ XNOR ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? 1 ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്തും ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. ഇനി 0 വന്നെന്നിരിക്കുക. 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? 0 ആണ്. XNOR ഗേറ്റിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നോക്കുക. എ ബി പ്ലസ് എ ബാർ ബി ബാർ ആണ്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് വന്നാൽ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം? If the inputs are same, the output will be high. If the inputs are different, output will be low. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇയാളെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ ഇൻപുട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? ഹൈ ആയിരിക്കും. ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? ലോ ആയിരിക്കും. സോ ദി ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ ബിറ്റ് ഈസ് XNORed വിത്ത് ദി റെഫറൻസ് ബിറ്റ്, ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ആർ ദി സെയിം, ദി XNOR ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് എ ലോജിക് 1. ഇഫ് ദേ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്, XNOR ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് എ ലോജിക് 0. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഔട്ട്പുട്ട് ഇടും. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ബിറ്റിനെ പ്രീവിയസ് ബിറ്റുമായിട്ടാണ് XNOR ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന ബിറ്റിന് പ്രീവിയസ് ബിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റെഫറൻസ് ബിറ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യും. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബിറ്റ് കൊടുത്തു, ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡിൽ ഒരു ബിറ്റ് കൊടുത്തു, അപ്പോൾ അതിനൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി. ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ അത് കിട്ടി, രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ പോയതല്ലേ, അപ്പോൾ അത് കിട്ടേണ്ട ഇൻപുട്ടിൽ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഔട്ട്പുട്ടിലാണ് അയാളുള്ളത് അല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ അയച്ച ബിറ്റ് ഇവിടെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഡിലേ കൊടുക്കും. ഡിലേ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ എന്താ, ഇയാൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ വരുന്ന പോലെ ആയില്ലേ അല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ബിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ സെക്കൻഡിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിലേ കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ എന്തൊക്കെ വരും? കറണ്ട് ഇൻപുട്ടും വരും, പ്രീവിയസ് ഇൻപുട്ടും വരും. എന്നിട്ട് അതിനെ XNOR ചെയ്യും, അവർ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. ഒരേ ബിറ്റാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ വരും, ഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റാണ് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? ലോ വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ XNORൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരും. ഇനി അതിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദിസ് XNOR ഗേറ്റ്? It will be given to the input of balanced modulator, and balanced modulator is provided with a carrier signal sin omega ct, and it will find out the phase shift keying. Actually balanced modulator എന്ന് പറഞ്ഞാൽ phase shift keyingൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ phase shift keying ബൈനറി phase shift keyingൽ എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് മോഡുലേറ്റർ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ബൈനറി phase shift keyed സിഗ്നൽ ബാലൻസ്ഡ് മോഡുലേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും. So the balanced modulator operates the same as the conventional BPSK modulator. A logic 1 produces sin omega ct at the output, and a logic 0 produces minus sin omega ct at the output. അപ്പോൾ എന്താണ് ബാലൻസ്? ഇത് ഫേസ് ആണ് മാറ്റേണ്ടത് അല്ലേ? ലോജിക് 1 ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ, ഇൻപുട്ട് ലോജിക് 1 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പ്ലസ് sin omega ct എന്നുള്ള ഫേസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക.
ലോജിക് 0 ആണ് ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ സി ടി എന്നുള്ള ഫേസാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫേസ് മൈനസ് ഒമേഗ സി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലോജിക് 1 വരുമ്പോൾ എന്താണ് 0 ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. ലോജിക് 0 വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഫേസും ഇപ്പോൾ 1 ആണ് കറണ്ട് ഇൻപുട്ട്, റെഫറൻസ് ബിറ്റ് 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എക്സ്നോർ ചെയ്യുമ്പോൾ 0യും 1ഉം ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്ടുകളാണ്. അപ്പോൾ എക്സ്നോർ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 കിട്ടും. ഇനി ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് 0 ആണ്, പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കും 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരേപോലെയാണുള്ളതല്ലേ, ബോത്ത് ആർ സെയിം. സോ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി എക്സ്നോർ ഗേറ്റ് വിൽ ബി 1. ലോജിക് 1 കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇനി എന്താ ഈ ലോജിക് പ്രീവിയസ് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഈ ലോജിക് 1 വരും, പ്രീവിയസ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് ഈ ലോജിക് 1 വരും, പിന്നെ കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ബിറ്റ് സ്ട്രീം എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ 1ഉം എക്സ്നോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടും 1. അതായത് ഒരേപോലെ ഇൻപുട്ട് വരുമ്പോൾ 1 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ഈ 1ഉം എക്സ്നോർ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 കിട്ടും. ഈ 1 ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ട് 1ഉം 0 ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 0യും 0യും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് 1ഉം 0യും ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 0യും 1ഉം ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 0യും 1ഉം ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 0യും 0യും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് 1ഉം 1ഉം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് 1. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സ്നോർ ഓപ്പറേഷനാണ് കാണിച്ചത്. കറണ്ട് ബിറ്റും പ്രീവിയസ് ബിറ്റ്. കറണ്ട് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ബിറ്റ്, ഇതാണ് ഈ മേലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എക്സ്നോർ ചെയ്യുന്ന പ്രീവിയസ് ബിറ്റുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബിറ്റിന് പ്രീവിയസ് ബിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 0 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു റെഫറൻസ് ബിറ്റായിട്ട്. പിന്നീടുള്ള എല്ലാ ബിറ്റിനും പ്രീവിയസ് ബിറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എക്സ്നോർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്നോർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് മോഡുലേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് കിട്ടണം, 0 വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, 0 വരുമ്പം നമ്മൾ ഊഹിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, എക്സ്നോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്ടായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ 0 വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് 180 ഡിഗ്രി. 1 ആണ് എക്സ്നോറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ബാലൻസ്ഡ് മോഡുലേറ്റർ എന്ത് കൊടുക്കും, 1 വരുമ്പോൾ ലോജിക് ഹൈ ആണ് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്, രണ്ട് ഇൻപുട്ടും സെയിം ആണെന്നാണ് മീനിങ്. രണ്ട് ഇൻപുട്ട് സെയിം ആയിരിക്കുമ്പോൾ 1 വന്നു. അപ്പോൾ ആ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് വരണം, ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല, 0 ഡിഗ്രി ഫേസ് 0 ഡിഗ്രി ആണ്. അപ്പോൾ സൈൻ ഒമേഗ സി ടി തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഔട്ട്പുട്ട് BPSKൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത 1 വരുമ്പോൾ 0 ഡിഗ്രി തന്നെ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്. 1 വരുമ്പോൾ 0 ഡിഗ്രി, 1 വരുമ്പോൾ 0 ഡിഗ്രി, 0 വരുമ്പം 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്. 1 വരുമ്പോൾ 0 ഡിഗ്രി, 0 വരുമ്പോൾ 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്, 0 വരുമ്പോൾ 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്, 0 വരുമ്പോൾ 180 ഡിഗ്രി, 1 വരുമ്പോൾ 0 ഡിഗ്രി, 1 വരുമ്പോൾ 0 ഡിഗ്രി. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ബാലൻസ്ഡ് മോഡുലേറ്റർ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ സി ടി എന്നാണ് വരിക. മറ്റേത് സൈൻ ഒമേഗ സി ടി തന്നെ വരും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട്. സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്. So the transmitted signal of DPSK is equal to, let it be S of t equal to root EB by 2 TB cos 2 pi FCT. Let it be this signal, and its duration is t value will be between 0 less than or equal to t less than or equal to TB, where TB is the bit duration, EB is the signal energy. For symbol 1, transmitted signal will be, symbol 1 transmitted signal is equal to root EB 2 TB cos 2 pi FCT for the 0 less than or equal to t less than or equal to TB, and also root EB by 2 TB cos 2 pi FCT for TB less than or equal to t less than or equal to 2 TB. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ 1 ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്, 1 ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 2 ഡ്യൂറേഷനിലെ ബിറ്റ് എടുക്കണ്ടേ, കാരണം ഇപ്പോഴുള്ള ബിറ്റും പ്രീവിയസ് ബിറ്റും എടുക്കണം അല്ലേ. ഇപ്പോഴുള്ള ബിറ്റും പ്രീവിയസ് ബിറ്റും എടുത്തിട്ട് അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 1 വരുമ്പോൾ അതെന്താണ്, ഒരേപോലെയുള്ള ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കില്ലേ. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് S1 of t ൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇത്. TB ഡ്യൂറേഷൻ വരെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, അതുകഴിഞ്ഞ് TB മുതൽ 2 TB വരെയും സെയിം സിഗ്നൽ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ, ഒരേപോലെയുള്ള സിഗ്നലാണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ 1 ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട്. ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ബൈനറി 1 ലീവ്സ് ദി കാരിയർ ഫേസ് അൺചേഞ്ച്ഡ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് 1ഉം ഇത് പ്രീവിയസ് ബിറ്റും ആണ് അല്ലേ. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് 1 ഇപ്പോഴത്തെ ബിറ്റ്, ഇത് പ്രീവിയസ് ബിറ്റ്. 1ഉം 1ഉം ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്, ലോജിക് 1 ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരും അല്ലേ, എക്സ്നോർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സിഗ്നലാണ് എന്ത്, റൂട്ട് EB by 2 TB cos 2 pi FCT. അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ TB ഡ്യൂറേഷൻ വരെയാണ്. ഇനി പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റ് എന്തായിരുന്നു, ഇതാണ് അല്ലേ, പ്രീവിയസും 1 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് സെയിം ബിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും, സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് റൂട്ട് EB by 2 TB cos 2 pi FCT. അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര, TB less than or equal to t less than or equal to 2 TB. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ എക്സ്നോർ ഗേറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ ലോജിക് 1 ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ലോജിക് 1 എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ ഒമേഗ സി ടി തന്നെയാണ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ദി ബൈനറി 1 ലീവ്സ് ദി കാരിയർ ഫേസ് അൺചേഞ്ച്ഡ്. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ബിറ്റ് നോക്കാം. നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ S2 of t denotes the transmitted DPSK signal when we have a binary 0 at the transmitted input. The transmission of 0 advances the carrier by phase 180 degree. So S2 of t
ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും 0 to TB വരെ എന്ത് വരും റൂട്ട് EB by 2TB cos 2pi FCT. ലോജിക് 0 ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് TB മുതൽ 2TB വരെ ഇതിന് എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് EB by 2TB cos 2pi FCT plus pi. അപ്പോൾ S2 of t denotes the transmitted DPSK signal when we have a binary 0 at the transmitted input. The transmission of the 0 advances the carrier phase by 180 degree. അപ്പോൾ S2 of t എന്ന് പറയുന്ന ലോജിക് 0ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് 0 to TB വരെ സിഗ്നലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതായിരിക്കും. TB to 2TB വരെ എന്താണ് 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ DPSK ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് നോൺ കോഹറൻറ്റ് ഓർത്തോഗണൽ മോഡുലേഷൻ വിത്ത് T ഈക്വൽ ടു 2TB ആൻഡ് E ഈക്വൽ ടു EB. അപ്പോൾ ഈ DPSKൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എത്ര ഡ്യൂറേഷനാണ് എടുക്കുന്നത് പ്രീവിയസും കറണ്ടും എടുക്കുന്നത് 2TB ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി EB ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന DPSKൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ലോജിക് 0 ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ S2 of t ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ലോജിക് 1 ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ S1 of t എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. So that's all about the DPSK generation. Next we will discuss about DPSK reception.